اہلکار کی فائرنگ سے ننھی ہانیہ کی المناک موت۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے دل دہلا دیے۔ 9 برس کی معصوم بچی کا جسم گولیوں سے چھلنی، 11 نشان ملے۔ گولی لگنے سے دائیں ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، دایاں پھیپھڑا، جگر، بڑی اور چھوٹی آنت بھی شدید متاثر۔ رپورٹ کے مطابق بچی کی موت زیادہ خون بہنے سے ہوئی۔ واقعے کی جوڈیشل انکوائری کے لیے متفرق درخواست دائر۔ لاہور ہائی کورٹ کی درخواست کو مرکزی اپیل کے ساتھ مقرر کرنے کی ہدایت۔ سی سی ڈی اہلکار نے ڈاکوں کے شعبے میں فائرنگ کی، جس سے پاکستانی نژاد آسٹریلوی بچی کی جان چلی گئی۔ سی سی ڈی اہلکار اور بچی کا کوئی آپس کا معاملہ نہیں تھا، ڈکیتی ہو رہی تھی، وہاں ایکشن کے دوران بدقسمتی سے بے گناہ جان چلی گئی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی گفتگو، کہا سانحہ چکوال کی رپورٹ کل وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی جائے گی۔ سی سی ڈی سربراہ سہیل ظفر چٹھا اندوناک واقعے پر تفصیلی پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ ویسے تو قانون کہتا ہے کہ آپ نے مینٹین کرنا ہے ڈیکورم ہاؤس میں، اس لیے میں بیٹھ گیا تھا کہ ہاؤس میں ڈیکورم نہیں تھا۔ آپ کی ریٹ کو انہوں نے چیلنج کیا تھا، اس لیے میں بیٹھ گیا تھا، لیکن آپ حکم کر رہے ہیں، شاید آپ نے سسپینڈ کر دیا یہ رول کہ یہ شور ہنگامہ کر سکتے ہیں۔ میں حاضر ہوں۔ میں نے سر کوئی رول سسپینڈ نہیں کیا، لیکن ان کی سیریسنس دیکھیں، اس وقت یہ پارلیمنٹیرینز ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں سندھ کا 3,562 ارب روپے سے زائد کا بجٹ پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ، کم از کم ماہانہ اجرت 43,000 روپے مقرر۔ ترقیاتی امور کے لیے 720 ارب روپے رکھے گئے۔ چھوٹے کسانوں کے لیے خصوصی قانون سازی کا فیصلہ۔ متوسط طبقے کے لیے رعایتی سولر فائنانسنگ پروگرام لانے کا اعلان۔ پبلک ٹرانسپورٹ مضبوط بنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج اور واک آؤٹ۔ علی خورشیدی نے کہا سندھ میں جمہوری ڈکٹیٹرشپ ہے، بجٹ کے لیے حزب اختلاف کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ بلوچستان کا بجٹ اجلاس جاری، نئے مالی سال کا 1,089 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ کابینہ نے پہلے بجٹ دستاویز کی منظوری دی۔ ترقیاتی پروگرام کے لیے 206 ارب روپے مختص، غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 797 ارب روپے رکھے گئے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بھگچی نے کہا تاریخ میں پہلی بار آٹومیشن بجٹ تشکیل دیا گیا، 2 سال میں 6,000 سکیمز مکمل کی گئی۔ پنجاب میں گزشتہ 2.5 سال سے کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا، وفاق کو پیسے دینے کی وجہ سے مشکل بجٹ تھا۔ فیڈرل گرانٹ میں سب سے زیادہ حصہ پنجاب کا ہے۔ کئی سال سے جاری 870 سکیمز کو ختم کیا گیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے کے وسائل بڑھانے پر توجہ دی۔ اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ عالمی شہرت اختیار کر چکا۔ امریکہ ایرانی تیل کی تجارت پر پابندیاں نہیں لگائے گا۔ مذاکرات کے دوران تہران اپنا موجودہ جوہری پروگرام برقرار رکھے گا۔ حتمی معاہدے میں افزودہ جوہری مواد سے متعلق بات چیت ہوگی۔ بلومبرگ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کی تفصیلات منظر عام پر لے آیا۔ 2 ماہ کی ناکہ بندی کے بعد ایرانی تیل کی ترسیل شروع، 5 ایرانی جہاز منزل کی جانب رواں دواں۔ اہم پیش رفت کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ برطانوی کروڈ 78.68، امریکی خام تیل 75.59 ڈالر فی بیرل پر آ گیا۔ نیٹو نے آبنۂ ہرمز کھولنا بڑی پیش رفت قرار دے دیا۔ تاریخ کا سب سے بڑا امن معاہدہ صرف 2 روز بعد، امریکہ ایران ڈیل پر دستخط کی تقریب پاکستان کی میزبانی میں جنیوا کے بجائے سیاحتی مقام برگن سٹاک میں ہوگی۔ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر محمد باقر قالیباف کریں گے۔ امریکہ کی جانب سے جے ڈی وینس شرکت کریں گے۔ امریکہ کا اسرائیل کو معاہدے کا مسودہ دکھانے سے انکار، متن دکھانے کی استدعا صرف بریفنگ پر نمٹا دی۔ ایران کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت حتمی نہیں، معاہدہ پسند نہ آیا تو پھر بمباری شروع کر دیں گے، امریکی صدر کا انتباہ۔ مصری ہم منصب سے گفتگو میں کہا ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ تہران کے ساتھ اہم ڈیل کی پائیدار معاہدہ ہوا۔ معاہدے کے بعد آبنۂ ہرمز مکمل کھل جائے گی، تیل کی قیمتیں مزید کم ہو جائیں گی۔ صدر ٹرمپ کا ایران ڈیل سے متعلق آج پریس کانفرنس کرنے کا اعلان۔
ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का रूसी हममनसब से राबता, मुफाहिमती याददाश्त और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अरागची ने लबनान पर इसराइली जारिहत रोकने पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का ओमानी हममनसब को भी फ़ोन। बाहिमी ताउन मजबूत बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा के पाकिस्तानी और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से राबते। अमरीका ईरान मुफाहिमती याददाश्त पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया पेशरफ्त और मुफाहिमती याददाश्त पर बातचीत। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती राबते जारी रखने पर इत्तफाक। एक्स पैगाम में इसहाक डार का 30 ईरानी शहरियों की वतन वापसी में सहूलत फराहम करने पर इजहार मुसर्रत। कहा, ईरानी भाइयों के महफूज ट्रांजिट और जल्द वापसी को यकीनी बना रहे हैं। G7 समिट में अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। आबना हुर्मुज़ में आज़ाद और बिला रुकावट जहाजरानी पर जोर। जामी और मजबूत सिफारती मुआहदे की हिमायत का आज़म। तवानाई सप्लाई के मुतबादिल ज़राए तेज़ी से बढ़ाने का ऐलान। मुश्तरका बयान में कहा कि ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मुज़ाकरात में इलाक़ाई ख़तरात को भी मद्देनज़र रखा जाए। लबनान में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर। यूक्रेन की खुदमुख्तारी इलाक़ाई सालमियत अव्वलीन तरजीह करार। बरतानवी पार्लियामेंट में पाकिस्तान का चर्चा। सिफारती कामयाबी का एतराफ़। पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। लॉर्ड अहमद और वेम्बल्डन का इजहार तशक्कुर। बरतानवी हुकूमत भी मुतरफ। सऊदी काबीना का अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मुफाहिमती याददाश्त का खैर मकदम। पाकिस्तान और कतर की सालसी की कोशिशों की तारीफ। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। हर धर्म इसराइल की अमरीका ईरान मुआहिदा सबूताज करने की कोशिशें। जनूबी लबनान में बमबारी ना रुकी। इसराइली हमले बंद ना हुए तो सख्त जवाब दिया जाएगा। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर की वार्निंग। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का जनूबी लबनान से इसराइली फौजें वापस बुलाने का मुतालबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि सेहूनी फौज ने लबनानी शहरियों को जबरी नकल मकानी पर मजबूर किया। ये जंगी जुर्म है। इसराइल को फौरी तौर पर लबनान से निकल जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशिशों की हिदायत। कहा, ये मुल्क हम सबका है, हमने भाइयों की तरह रहना है। धरनों को ख़त्म करके बामकसद मुज़ाकरात करें। ऐसे अमल का हिस्सा ना बने जिससे दुश्मन क़ुव्वतों के मकासद को तक़वियत मिले। गिलगित बल्दिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बड़ी कामयाबी। 4 नौ मुंतखब आज़ाद अरकान IPP में शामिल हो गए। पार्टी सेक्रेटेरिएट में इस्तकबालिया तकरीब। IPP सदर अब्दुल अलीम खान ने अनथक मेहनत पर कारकुनान को खिराजे तहसीन पेश किया। कहा, GB में सिर्फ 3 माह इंतखाबी मुहिम चलाई, 86,000 वोट मिले। कारकुनान की मेहनत से गिलगित बल्दिस्तान के पहाड़ों पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का परचम लहरा रहे हैं। कौमी असम्बली क़यामा कमेटी बराए खजाना में FBR माफिया करार। चेयरमैन नवीद कमर ने कहा, हकीकी माफिया तो FBR ही है। दुनिया में लोग माफियाज के खिलाफ काम करते हैं, यहाँ तो FBR ही माफिया है। मेंबर कमेटी जावेद हनीफ की गरज बरस। इदारे का सरबरा हूँ, कुछ नहीं कह सकता। चेयरमैन राशिद महमूद लंगड़ियाल लाजवाब। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। इदारा जाती ताउन, पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीका ईरान तनाज़े के सिफारती हल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। सुपरस्टार की सुपर डुपर परफॉर्मेंस। मेसी ने तारीख पलट दी। वर्ल्ड कप डेब्यू के 20 साल, छठा आलमी कप और पहली हैट्रिक। स्टार फुटबॉलर ने करियर का 200वां मैच यादगार बना लिया। वर्ल्ड कप में हैट्रिक करने वाले सबसे उम्र रसीदा प्लेयर बन गए। मेगा इवेंट की तारीख में सबसे ज्यादा 16 गोल्स का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। मेसी की शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने अलजायर को 3-0 से शिकस्त दे दी। फीफा आलमी कप में फ्रांस का फातिहाना आगाज। साबिक चैंपियन ने सेनेगाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। स्टार फुटबॉल एम्बापे के 2 गोल,
फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। नॉर्वे ने इराक को 1 के मुकाबले में 4 गोल से जेर किया। स्टार फुटबॉलर अर्ली हॉलैंड का शानदार वर्ल्ड कप डेब्यू, 2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। ऑस्ट्रिया ने पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली उर्दन को 3-1 से शिकस्त दी। फीफा वर्ल्ड कप में टाइटल की जंग, रोनाल्डो की पुर्तगाल और कांगो का मैच आज रात 10 बजे शुरू होगा। हैरी केन के इंग्लैंड और क्रोएशिया के दरमियान मुकाबला रात 1 बजे शेड्यूल। घाना और पनामा की टीमें सुबह 4 बजे टकराएंगी। कोलंबिया और पहली बार वर्ल्ड कप में शरीक उज्बेकिस्तान सुबह 7 बजे आमने सामने होंगे। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का मेला, पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज जनूबी अफ्रीका से खेलेगा। बर्मिंघम में ग्रीन शर्ट्स की मशक़ें, तैयारियां मुकम्मल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। और देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम आज भी याद। हर दिल अजीज मेजबान को मद्दाहों से बिछड़े 6 साल बीत गए। खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज मद्दाहों के जहनों में नक्श। तारिक अजीज ने फिल्मों, शायरी और अदब के मैदान में भी सलाहियतों का लोहा मनवाया।